کہیں گے اللہ ہمیں بھوک لگی ہے کھانا دے دے، اللہ کہے گا ان کی مہمان نوازی کے لیے جہنم کے اندر توہر نامی زہریلا درخت جسے زقوم کہا جاتا ہے، دو ان کے مہمان نوازی کو۔ اللہ اکبر۔ نبی کہتے ہیں میرے صحابہ تمہیں کیا معلوم وہ جہنم کا توہر زہریلا درخت جسے زقوم کہا جاتا ہے وہ کتنا بھیانک ہوگا۔ ایک ٹکڑا منہ میں رکھیں گے اس کے زہر سے پیٹ کی ساری انتڑیاں کٹ کر پاخانے کی جگہ سے نکل جائیں گی۔ اتنا خطرناک وہ عذاب کا درخت ہوگا جو جہنمیوں کے بھوکے لوگوں کا کھانا اللہ تعالیٰ تیار کر رکھا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ محترم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج بحمد اللہ تعالی 10 مئی 2024 بروز جمعہ مرکزی جامع مسجد اہل حدیث چار مینار ہرپن ہڈی میں عذاب جہنم اور اس کے خطرناک نتائج، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اندر اخلاص عطا فرمائے اور جو باتیں ہم کہنے سننے جا رہے ہیں اس سے عبرت حاصل کر کے جہنم کے عذاب اور اس کے خطرناک نتائج سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا۔ ہماری اس آزمائش میں بعض لوگ کامیاب ہوں گے تو بعض لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ جو لوگ اللہ سے ڈریں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے اللہ جنت کے نعمتوں بھرے باغات کا وعدہ کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف نہیں کھاتے، اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور طرح طرح کے عیاشی اور فحاشی کی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جسے عذاب جہنم یا دوزخ کا عذاب کہا جاتا ہے۔ جنت جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے نہ کسی انسان اور جنات کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا اور نہ کسی انسان اور جنات کے دل اور دماغ میں وہ خیال گزرا، تمہاری سوچ سے بالا تر والی وہ باغات، وہ نعمتیں جنت، جہنم، اتنے خطرناک اس کے عذابات، اتنے خطرناک اس کے جہنم کے کیفیتیں، نہ تم تصور کر سکتے ہو، نہ تم اس عذاب کو محسوس کر سکتے ہو۔ تمہاری تصور سے بہت بڑی، بہت عظیم وہ اللہ کے عذاب، عذاب علیم، عذاب شدید، عذاب عظیم، جس کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس عذاب علیم سے ڈراتا ہے، کہتا ہے کہ اس سے بچ جاؤ۔ پھر اللہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں عباد الرحمن کے صفات بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے مومن بندے وہ ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، میرے مومن بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، ایسے عذاب سے جو چمٹنے والا ہے، جو رہنے کے لحاظ سے انتہائی برا ٹھکانہ ہے، اے اللہ ہم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، جو میرا بندہ بچنا چاہے گا میں اسے بچا لوں گا، بشرطے ہے کہ میری مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی گزاریں۔ اس جہنم، یہ جہنم جو لوگوں کو آسان لگتی ہے، کیا لے انگار کا ایک گڑا رنگا دیکھ لیں گے، کیا لے اللہ کے عذاب کا سامنا کر لیں گے، جو لوگ اللہ کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، آیتوں کا ٹھٹا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت اسلامیہ پر عمل نہیں کرتے بلکہ اپنے یا اپنے باپ داداؤں کے پرانے رسم و رواجوں کو ترجیح دیتے ہیں، قرآن حدیث کو پس پشت ڈالتے ہیں اور گناہوں کی زندگی کو معمولی سمجھ کر گزارتے ہیں، نیکیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان کو صرف اور صرف پیسوں سے مطلب ہے، چاہے وہ حلال کے آئیں یا حرام کے آئیں، ان کو اللہ کے قرآن کی یا نبی کی حدیث کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جب جہنم میں جھونکا جائے گا، ڈالا جائے گا، اللہ کے وہ داروغہ، وہ فرشتے پوچھیں گے اے اللہ کے بندو کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اس جہنم کے عذاب کی وعید سنانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تم کو اللہ کے اس عذاب سے بچانے کی خاطر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنانے والے نہیں آئے تھے؟ پوچھیں گے، کہیں گے کہ قالوا بلا، کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی باتیں نازل نہیں کی، اللہ کی کسی بات کا ہم نہیں یقین کریں گے، ہم نے اس کو مذاق میں لے لیا، ہم نے اسے سیریس نہیں لیا، ادھر سے سنتے تھے ادھر سے چھوڑ دیتے تھے، قرآن کی آیتوں کو سروں کے اوپر سے اڑا دیتے تھے۔ ہائے افسوس، کاش اس دن قرآن کی آیتوں پر عمل کرتے، کاش ہم حدیث پر عمل کرتے، کاش ہم شریعت اسلامیہ پر عمل کرتے، آج جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے، پچھتائیں گے جہنمی۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متقی اس زمین پر نہ پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے بڑے متقی پرہیزگار، راتوں کو کروٹیں بدل بدل کر آپ رویا کرتے تھے، آنکھ سے آنسو جاری رہتے تھے، آپ کی نیند بے قراری سے اس طرح کروٹیں بدلتے، اما عائشہ پریشان ہو کر پوچھتی میرے نبی کیا آپ کی طبیعت بگڑ گئی یا آپ کو کوئی تکلیف بدن میں ہو رہی ہے، کیوں اتنی بے قراری سے کروٹیں بدل رہے ہیں، کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ، جن آنکھوں نے معراج کی رات میں جہنم کی آگ کے نظارے کیے ہو، بھلا اللہ کی قسم ان آنکھوں میں چین کی نیند کیسے آ سکتی ہے، سکون کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ ان آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے اللہ کی جہنم کا، ان آنکھوں نے وہ جہنم کے بھیانک مناظر اللہ نے دکھائے ہیں۔ جب بھی میں جہنم کے وہ بھیانک مناظر یاد کر لیتا ہوں تو میری رات کی نیند اڑ جاتی ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں اور میں بے قراری سے رونے لگتا ہوں اور کانپنے لگتا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرنے لگتا ہوں۔ اللہ کے نبی اپنی امت سے کہتے ہیں انذرتکم النار، سنن الدارمی کی حدیث، انذرتکم النار، میری امتیوں میں تمہیں جہنم کے آگ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں جہنم کی وعید سے ڈراتا ہوں، بڑا خطرناک عذاب ہے وہ جو بیان کرنے کے لائق نہیں، بہت ہی بھیانک عذاب ہے وہ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، چاہے تم گناہ کر کے کیوں نہ جاؤ، وہ رب غفور الرحیم، وہ رحمان الرحیم، قیامت کے دن 99 درجے رحمتیں لے کر بندوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا رہے گا، عرش عظیم پر مستوی میزان الہیہ کو قائم کر کے بندوں کے نیکیاں بدیاں تولے گا، لیکن اگر اس کے نام اعمال میں بدیاں بھی رہے اللہ معاف کرے گا۔ اللہ بندوں کو جہنم سے چھڑانے کی خاطر، جہنم سے بچانے کی خاطر 90 پر 9 درجے رحمتیں قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمر، ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح حلال کمائی کا ہاتھ چھپا کر کسی محتاج کو دے دو، اللہ
डालेगा। अल्लाह को बहाना चाहिए, अल्लाह तुम्हें जहन्नम से छुड़ाने के लिए क़यामत के दिन 99 दर्जे रहमतें लेकर बैठा है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जहन्नम में झांके झोंके जाने वालों को कहा जाएगा वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन हाज़िहिन नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। ये वही जहन्नम है, ये वही आग है, कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, जिसे तुम झुटलाया करते थे, जिसका तुम इनकार किया करते थे। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, बर्बादी है उन लोगों के लिए, वैल नामी जहन्नम का गड़ा है उन लोगों के लिए जो दुनिया में झुटलाया करते थे, अल्लाह की आयतों का इनकार किया करते थे, अल्लाह की हदीसों को, अल्लाह के शरीयत इस्लामिया को नहीं लेते थे। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, बर्बादी है तुम्हारे लिए, तुम झुटलाया करते थे। आज चको ज़ुक़ अज़ाबन नार अल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, ज़ुक़ अज़ाबन नार अल्लती, कहा जाएगा चको इस जहन्नम की आग को, चको इस जहन्नम के अज़ाब के मज़े को, जिसे तुम दुनिया में झुटलाया करते थे, इनकार किया करते थे। आज चको इस आग का मजा। अल्लाहु अकबर। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, कुरान और हदीस में जिस कैफियत से जहन्नम के नज़ारे और जहन्नम के आग की कैफियत को अल्लाह बयान करता है, एक मोमिन के रोंगटे खड़ा करने के लिए काफ़ी है। अगर तुम्हारे सीनों में ज़र्रा बराबर ईमान है, कुरान की आयतें आपके ऊपर असर अंगेज होंगी। अगर आपके सीने में ईमान की चिंगारी बुझ चुकी है, ज़र्रा बराबर भी ईमान नहीं है, कुरान की आयतें तुम पर कोई असर नहीं करेंगी, हदीस रसूल तुम पर कोई असर नहीं करेगा। क्यों? दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में घर कर चुकी है, आखिरत की मोहब्बत तुम्हारे दिलों से उड़ चुकी है, अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों से निकल चुका है। सुनो, अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदे मुझसे डर जा, मुझसे डर जा, ये जान ले मैं तुझे जहन्नम में दाखिल नहीं करूंगा। लय्यल जिन्नार, हरगिज तुझे जहन्नम में दाखिल नहीं करूंगा। मन बका मिन खशियतिल्लाह, जो मेरे खौफ से दुनिया में रोएगा, मेरे खौफ से अपनी आंखों से आंसू निकालेगा। दो खतरों पर मैंने जहन्नम की आग हराम कर दिया। एक फी सबीलिल्लाह, गर्दन कटाने के लिए खून का खतरा जो टपकाएगा, मैंने जहन्नम की आग उस पर हराम कर दी। और दूसरा वो खतरा रात की तन्हाई में हो या मस्जिद के महफिल में हो, भरी महफिल में हो या तने तन्हाई हो, अल्लाह के खौफ से, अज़ाब अलीम से, जहन्नम के अज़ाब से, खबर के अज़ाब से, सांप बिच्छुओं के अज़ाब से डर गया और अपने आंख से आंसू निकाला। अल्लाह ताला कहता है ऐसे दो खतरों पर जहन्नम की आग तो क्या, जहन्नम का धुआं भी मैंने हराम कर दिया। डरो ऐ मेरे बंदो, डरो उस आग से। क्यों? उस आग की कैफियत अल्लाह कुरान मजीद में बयान करता है। वो आग इतनी भयानक होगी कि इंसान के चेहरों को झुलसा के रख देगी, इंसान के चेहरों को जला के खाकिस्तर करके रख देगी। वो आग, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, जब जहन्नमी उस आग का मंजर देखेंगे, जहन्नम में कूदने से पहले, जहन्नम में जाने से पहले, जैसे ही ठटे मारते समंदर की तरह, जोश मारते हुए सैलाब की तरह वो निकलती रहेगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सालहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। वो ठटे मारते समंदर की तरह जोश के साथ बाहर निकलेगी और जहन्नमियों के गिरोह को लपकेगी और अपने अंदर घसीट लेगी। कहा जाएगा अलम यातिकुम नज़ीर, ओ जहन्नमियों, क्या डराने वाले अंबिया तुम्हारे पास नहीं आए? अंबिया के सिलसिले के बाद उलमाए किराम क्या तुम्हारे पास नहीं आए? अल्लाहु अकबर। पूछा जाएगा वो जहन्नमी जिस वक्त फटे मारते समंदर की तरह आग का समंदर, आग का वो मंजर जब जहन्नम का देखेंगे, अल्लाह ताला से चीख कर ये पुकारेंगे, सवाल करेंगे, अल्लाह हम मरना चाहते हैं, मौत को भेज दे, हम मरना चाहते हैं, मौत को भेज दे, हम उसे गले लगाकर मरना चाहते हैं, जहन्नम में जाना नहीं चाहते। अल्लाह कहता है ला तबकी वला तज़र, न तुम्हें जिंदा छोड़ेगी न तुम्हें मरने छोड़ेगी, तड़पा तड़पा कर वो आग तुम्हें जलाएगी। ला यमूतु फीहा वला यहया, उस जहन्नम के अंदर न तुम्हें जिंदगी मिलेगी न तुम्हें मौत मिलेगी, तड़पाने के सिवा, जलने के सिवा कोई अजाब तुम्हारे लिए वहां पर नहीं रहेगा। अल्लाहु अकबर। मौत मांगेंगे, मौत मांगेंगे जहन्नमी, मौत उनको नहीं आएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं वो जहन्नम की आग इंसान को चुकना चूर करके रख देगी। जैसे एक कोयला जलने के बाद हथौड़ा लेकर मारो, जैसे पाउडर पाउडर बन जाता है आग की शक्ल में। अल्लाह ताला कहता है
जहन्नमियों को आग चुकना चूर करके रख देगी। इतना ही नहीं बल्कि जहन्नमी जब जहन्नम के करीब लाएंगे अल्लाह मुंह के बल इनको जहन्नम में गिराएगा, मुंह नीचे करेगा, सर इनका नीचे रहेगा, पैर ऊपर रहेंगे, मुंह के बल अल्लाह इनको जहन्नम के अंदर पटकेगा। और इतना ही नहीं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि वो जहन्नम की आग में गिरने के बाद लोगों को भूख लगेगी, लोगों को प्यास लगेगी, लोग चीख चीख कर अल्लाह से कहेंगे अल्लाह हमें भूख लगी है, खाना दे दे। अल्लाह कहेगा इनकी मेहमान नवाजी के लिए जहन्नम के अंदर तौहर नामी जहरीला दरख्त जिसे ज़क़ूम कहा जाता है, दो इनके मेहमान नवाजी को। अल्लाह अकबर। नबी कहते हैं मेरे सहाबा तुम्हें क्या मालूम वो जहन्नम का तौहर जहरीला दरख्त जिसे ज़क़ूम कहा जाता है वो कितना भयानक होगा। एक टुकड़ा मुंह में रखेंगे उसके जहर से पेट की सारी अंतड़ियां कटकर पखाने की जगह से निकल जाएंगी। इतना खतरनाक वो अजाब का दरख्त होगा जो जहन्नमियों के भूखे लोगों का खाना अल्लाह ताला तैयार कर रखा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं जहन्नमी जहन्नम में जाकर रोएंगे, इतना रोएंगे उनके आंख के आंसू खत्म हो जाएंगे, आंख से खून निकलना शुरू होगा। इतना रोएंगे इनके खून के नद्दे नालियां निकलेंगे, इनके खून के नद्दे नालियों में अगर कोई कश्ती चलाना चाहे कश्ती चलाएगा, नदी नालों जैसे रोएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहता है मेरे नबी फरमाते हैं उस दिन जहन्नम में रोने से बेहतर है आज दुनिया में रो लो। तुम्हारे एक आंख का आंसू अल्लाह की जहन्नम को बुझाने के लिए काफिर है, अल्लाह ताला के आग को बचाने के लिए तुम्हारा आंसू काफी है। अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह के खौफ से रोया करो और मासियत से बच जाओ, गुनाहों की जिंदगी से तौबा कर लो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों अल्लाह के नबी कहते हैं जहन्नमियों का लिबास आग का, जहन्नमियों का बिछोना आग का, जहन्नमियों का मकान आग का। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला इन जहन्नमियों को ऐसे खेलने के लिए नहीं छोड़ेगा। कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है, कोई फुटबॉल का मैदान नहीं है कि तुम जाओ इसके अंदर एंजॉय करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी कहते हैं कुरान में मेरा रब कहता है सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रअहा 70 ज़िराअन फस्लुकू। अल्लाह ताला जंजीरें लगाएगा हाथों में, पैरों में, गले में, पूरे जिस्म में आग की जंजीरों से जकड़ कर अल्लाह ताला इन जहन्नमियों को जहन्नम में पटकेगा। अल्लाह अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों सूद खाने वाले सूद खोरो, हराम का खाने वाले हराम खोरो, ये जान लो अल्लाह ताला आग की दरिया बना रखा है जहन्नम के अंदर। इस आग की दरिया में डुबा कर तड़पा कर अज़ाब देगा। इस आग की दरिया से बाहर आना भी चाहोगे अल्लाह तुम्हें बाहर नहीं लेगा, बल्कि फरिश्ते मार मार कर इस आग की दरिया में भगाएंगे। अल्लाह से तौबा करके सूद जैसे हरामकारी से बच जाओ, वरना अगर खाते रहोगे खाते खाते तौबा के बिना मर जाओगे। अल्लाह की जहन्नम का अज़ाब का मजा चखने के लिए तैयार हो जाओ। याद रखना अल्लाह के नबी कहते हैं जिना करने वाले जानियों के लिए जहन्नम में आग की तंदूर नुमा गड़ा तैयार कर रखा है। जोश मारती आग का बड़ा चौड़ा गड़ा नीचे, उस आग का छोटा मुंह ऊपर, जोश मारकर इन नंगे मर्दों औरतों जानियों को उठाकर फेंकेगी। ऊपर के मुंह में आकर जानी सपट जाएंगे, हथौड़ा लेकर फरिश्ते मारेंगे, फिर नीचे जाकर गिरेंगे। ऐ जिना करने वालों, ऐ लड़कियों से चैटिंग करने वालों, ऐ लव अफेयर करने वालों, ऐ अपने वालिदैन को धोखा देकर अय्याशी करने वालों, अल्लाह से डरो। तुम्हारे माँ बाप देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे गुनाहों के शाहिद रहे ना रहे, अल्लाह के फरिश्ते किरामन कातिबीन तुम्हारी हरकतों को नोट कर रहे हैं। कल क़यामत के दिन तुम्हारे कान जो घंटे घंटे अपने गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से बातें करते थे, ये कान अल्लाह के दरबार में गवाही देंगे। जिन उंगलियों से तुम चैटिंग करते थे, ये उंगली अल्लाह के दरबार में चिल्ला कर गवाही देंगी। अय्याशी से बच जाओ, जिना से बच जाओ, वरना अल्लाह के जहन्नम के अज़ाब का मजा चखने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला आगे बयान करता है कि इस जहन्नम के अंदर अल्लाह जहरीला धुएं का अज़ाब रखा है। कुरान की आयतें हैं ये, कुरान की आयतें जिसका तर्जुमा सरसरी तौर पर मैं आपको सुना रहा हूं। जहरीले धुआं का अज़ाब अल्लाह जहन्नम के अंदर देगा। इतना ही नहीं अल्लाह ताला इस जहन्नम के अंदर सऊद नाम का बड़ा पहाड़ बना रखा है। ऐ दुनिया में तकब्बुर करने वालों, ऐ सीना तान के अकड़ के चलने वालों, अल्लाह तुम्हारे लिए सऊद नामी पहाड़ बना रखा है।
اسے چڑھتے چڑھتے جہنمیوں کو 70,000 سال لگ جائیں گے. جب چڑھیں گے فرشتے مار کر نیچے گرائیں گے, پھر ان کو اوپر چڑھنے کا عذاب طے کیا جائے گا. کیوں؟ پہاڑ پر چڑھنے والا کوئی سینہ تان کے نہیں چڑھتا, جھک جھک کے چڑھتا ہے. اور یہ پہاڑ پتھر کا نہیں رہے گا, درختوں کا نہیں رہے گا, آگ کا پہاڑ رہے گا. اے دنیا میں کرنے والوں, یہ جان لو اللہ نے جہنم سے 3 آدمیوں کا وعدہ کیا ہے. اے جہنم, تیرے اندر کوئی آئے نہ آئے, 3 آدمیوں سے میں تجھے بھر دوں گا. ایک, ہر مشرکین کو میں تجھ سے بھر دوں گا. نمبر 2, ہر متکبرین, ہر تکبر کرنے والے تیرے اندر آئیں گے اور ہر تکبر کرنے والوں سے میں تجھے بھر دوں گا. نمبر 3, ہر تصویر اتارنے والا, ہر تصویر نکالنے والا, ہر فوٹوگرافی کرنے والا, بغیر کسی عذر کے فوٹوਆਂ کاٹنے والا, اگر توبہ نہ کیا اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے, یہ لے تو سیلفیاں اتارتا تھا, یہ فوٹو لے, جب تک اس کے اندر جان نہیں بھرے گا تجھے جہنم سے باہر نہیں نکالوں گا. ہر مشرک, ہر متکبر, ہر مصور کو اللہ جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا ہے. اللہ جہنم سے وعدہ کر دیا ہے, کوئی آئے نہ آئے ان 3 آدمیوں سے تجھے میں بھر کے رکھ دوں گا, یہ میرا وعدہ ہے. اے تصویریں اتارنے والوں, اپنے موبائل سے بھیجا تصویریں ڈیلیٹ کرو, اللہ سے توبہ کرو, ورنہ جو کام تم نے ادھورا کیا رب کعبہ کی قسم اس میں نہ تم جان بھر پاؤ گے نہ جہنم سے باہر آ پاؤ گے. اللہ سے توبہ کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں, لوہے کے ہتھوڑے, لوہے کے ہتھوڑے, بڑے بڑے گرز اللہ تعالیٰ مارنے کے لیے جہنمیوں کے اوپر طے کر کے رکھ دیا ہے. کیا سمجھتے ہو یہ لوہے کا گرز؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں فرشتے جہنم کے اندر جو لوہے کا ہتھوڑا لے کر ماریں گے, پوری دنیا کے انسان, پوری دنیا کے جنات مل کر اگر وہ ہتھوڑا اٹھانا چاہے رب کعبہ کی قسم اٹھا نہیں سکتے. اتنا بڑا ہتھوڑا لے کر ماریں گے جہنمیوں کو, اتنا بڑا ہتھوڑا لے کر ماریں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ جہنم کی گہرائی اتنی بڑی ہے, جب جہنم کو اللہ نے بنایا اس میں ایک پتھر ڈال دیا, 70 سال کے بعد اس کے تل کو جا کر لگا. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ نبی کے محفل میں بیٹھے تھے, حدیث سنا رہے تھے, اچانک آسمان کے پھٹ پڑنے کی آواز آئی. ہم نے سوچا یہ کیا ہو گیا. نبی نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیسی چیخ تھی, یہ کیسی آواز تھی؟ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے, ہم کو نہیں پتا. نبی نے کہا 70 سال پہلے اللہ ایک پتھر جہنم پر چھوڑا تھا جس کے تل کو آگ پہنچا. اللہ کے نبی بتانے کا مقصد یہ ہے, نبی فرماتے ہیں جہنم بڑی گہری چیز ہے, بڑی بری چیز ہے, اور جہنم سے مراد ایک کنواں نہیں ہے, ایک باوڑی نہیں ہے. جہنم کے 7 طبقات ہیں, جہنم کے 7 دروازے ہیں. کیا ہے طبقات؟ قرآن کے اندر اللہ نے ان کے نام گنایا ہے. ایک جہنم جہیم ہے جس کا نام جہیم ہے, اور ایک جہنم ہے جس کا نام لظا, لام ضاد یا کھڑا الف لظا ہے, اور ایک جہنم ہے جس کا نام سعیر ہے, اور ایک جہنم ہے جس کا نام سقر ہے, اور ایک جہنم ہے جس کا نام حطمہ ہے, اور ایک جہنم ہے جس کا نام حاویہ ہے, اور ایک جہنم ہے جس کا نام اسفل ہے. اللہ کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈال کر ہم کچلیں گے. اور یہ حاویہ, یہ اسفل, تم کو کیا معلوم؟ وما ادراک ما ہی نار حامیہ, یہ تم کو کیا معلوم کہ یہ حاویہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے. اس اسفل نامی جہنم سے روزانہ جہنم کے اوپر کے طبقے 400 بار روزانہ پناہ مانگتے ہیں. اللہ یہ جہنم, اس آگ سے ہم بھی آگ, یہ بھی آگ, لیکن اس کی حرارت ہم نہ برداشت نہیں ہو رہی, اللہ ہم نہ بچا لے. آگ سے پناہ مانگ رہی روزانہ 400 مرتبہ. ہم انسان, ہم جنات, جس کا ایندھن اللہ نے جہنم کے لیے بنا رکھا ہے, ہم ایک دن میں 400 کیا 4 مرتبہ بھی اللہ سے جہنم کی پناہ نہیں مانگتے. ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے, جہنم کے عذاب کا خوف نہیں ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جہنم ان 7 طبقات میں, ایک طبقات میں امت محمدیہ کے گنہگاروں کو ڈالا جائے گا. ایک تفسیر سنائی کے اندر علامہ ثناء اللہ امرتسری اور تفسیر ابن کثیر کے اندر اور تفسیر احسن البیان کے اندر بیان کرتے ہیں مفسرین, ایک جہنم یہودیوں کے لیے بنائی گئی ہے, ایک جہنم نصارہ کے لیے, ایک جہنم مجوسیوں کے لیے, ایک جہنم مشرکین کے لیے, ایک جہنم منافقین کے لیے. ایسے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں. لیکن میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ جب جہنم میں لوگوں کو حوالے کرے گا, یہ 5 فٹ کا انسان, یہ 6 فٹ کا انسان, یہ چھوٹے قد کا انسان ایسے ہی اپنی حالت میں برقرار نہیں
نہیں رہے گا، اللہ اس کی قدامت کو بہت بڑا کر دے گا، بہت اونچا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کہتے ہیں جہنمی انسان کے منہ کے اندر کا ایک دانت، ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر کا ہوگا، ایک دانت احد پہاڑ کے برابر کا ہوگا۔ جہنمی آدمی کے بیٹھنے کی جگہ جنت مکہ اور مدینے کے درمیان کے مسافت کے برابر کی ہوگی۔ جہنمی آدمی کے کان سے کندھے کے درمیان کی مسافت 3 دن گھوڑ سوار اگر گھوڑا لے کر دوڑے، صحیح مسلم شریف کی حدیث، دوسری حدیثوں میں 300 سال کا ذکر بھی ہے، 3 دن کی مسافت، صحیح مسلم شریف کی حدیث۔ کاندھے کے کنارے گھوڑا لے کر دوڑے، اسے کان کے نیچے نان اسٹاپ دوڑاتا جائے، 3 دن لگ جائیں گے، اتنا بڑا کاندھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اس جہنمی آدمی کو عذاب دینے کے لیے 40 بچھو 40 سانپ، اور ایک روایت میں 70 بچھو 70 سانپ۔ ایک سانپ جب ڈسے گا اللہ اکبر 40 سال تک جہنمی چیخے گا، اور ایک ایک سانپ اونٹ کے ہیٹ کے برابر، ایک ایک بچھو خچر کے ہیٹ کے برابر، ایک بچھو ڈسے گا 40 سال اس کی جلن، اس کی حرارت اور اس کی زہریلے اثر کو وہ محسوس کرے گا، چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا۔ ایسے عذابات اللہ نے جہنم کے اندر طے کر رکھے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نار الکبریٰ، نار الکبریٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ میں اللہ کہتا ہے نار الکبریٰ، یہ بہت بڑی آگ ہے، تمہاری دنیا کی آگ جیسی نہیں ہے، دنیا کی آگ سے 69 درجے 69 درجے حرارت اس کے اندر زیادہ ہے، 2000 سینٹی گریڈ حرارت اس کے اندر اور زیادہ ہے، جس کی بھاپ بھی تم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک چنگاری کافی ہے ساری دنیا کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے، جہنم کی ایک چنگاری، جہنم کی ایک چنگاری کافی ہے۔ جہنمی بھوکے ہوں گے زقوم دیا جائے گا، پیاسے ہوں گے پانی مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کا پیپ، جہنمیوں کا خون، سڑا گلا خون ان کو دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جسے نہر الخبال کہا جاتا ہے، حدیث کے اندر نہر الخبال کہا گیا۔ اے شرابیوں، اے شراب پینے والوں، اے حرام کے وسکی برانڈی بیئر اٹھانے والوں، اے تمباکو گٹکا کھانے والوں، اے حرام کا کھانے والوں، سنو، میرے نبی صحیح بخاری مسلم میں فرماتے ہیں ایک بار شراب پیا اللہ معاف کر دے گا، 2 بار پی کر توبہ کیا اللہ معاف کر دے گا، 3 بار پی کر معافی مانگا اللہ معاف کر دے گا، 4تھی بار پیے گا اللہ جہنمیوں کا نہر الخبال اسے پلائے گا، ایک گھنٹ پیے گا، ایک گھنٹ پلائے گا، ایک خطرہ پیے گا، ایک خطرہ پلائے گا۔ جانتے ہو نہر الخبال کیا ہے؟ جہنمیوں کا پیپ ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک خطرہ جہنمیوں کا سڑا گلا خون کا ایک خطرہ اللہ اگر دنیا میں ٹپکا دے، ساری دنیا کی مخلوق اس بدبو سے بے ہوش ہو جائے گی، مر جائے گی۔ ایسی خطرناک بدبو کا یہ پانی ہوگا نہر الخبال، اور ٹھنڈا نہیں ہوگا، جب پینے کے لیے دیا جائے گا اپنے منہ کے قریب برتن کرے گا، اس کے بھاپ سے سارے منہ کی چمڑی نکل جائے گی۔ ایسے تلچھٹ کا زہریلا ایسڈ نما زہریلا پانی جہنمیوں کو دیا جائے گا، سر پر اونڈلیں گے، سر میں بھیجا پورا پگھل کر کھوپڑی بدن میں آئے گا، سینے کی ساری ہڈیاں پگھلا کر پیٹ میں آئے گا، پیٹ کی ساری آنتڑیاں پگھلا کر پیروں میں آئیں گی، پیر کے نیچے سے تیزاب کی طرح بدن کو پگھلا کر نیچے نکل جائے گا۔ ایسے پانی زہریلا ایسڈ نما پانی اللہ جہنمیوں کو دے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کہتا ہے نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ التی تطلع فی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ویل لکل ہمزہ میں بیان کرتا ہے نار اللہ الموقدہ، وہ ایسی آگ جو تمہارے لیے بھڑکائی گئی ہے، بڑی خطرناک طریقے سے بھڑکائی گئی ہے۔ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے نار حامیہ، بھڑکنے والی آگ۔ تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ آگ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں جناتوں کو ڈالے گا، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی آگ دھیمے پڑے گی جلا جلا کر، فوراً فرشتوں سے اللہ بھڑکائے گا، اس آگ کو تیز کر دے گا۔ اس آگ کے کلر کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ سنو، ترمذی کتاب صفت الجنت والنار کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ 1000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا، لال اس کا کلر بن گیا، اور 1000 سال تک اللہ اس کو بھڑکایا، سفید اس کا کلر بن گیا، 2000 سال کے بعد سفید اس کا کلر بن گیا، اور 1000 سال تک اللہ اس آگ کو فرشتوں سے جوش دینے لگایا، پھونک کر بھڑکانے لگایا، 3000 سال
काली बन चुकी है, अब इसका कलर बिल्कुल सियाह है, काला है। ऐसी काली आग में तुम्हें डाला जाएगा जो इंतहाई हरारत में उसकी इंतहा अल्लाह की पनाह। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं क़यामत के मैदान में जब अल्लाह ताला इंसानों को जमा करेगा, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के नज़ारे सारे इंसान, सारे जिन्नात, सारे फरिश्ते देखेंगे। अल्लाह ताला सूरे इज़्ज़ा शम्स कुव्विरत, सूरे कुव्विरत के अंदर बयान करता है व इज़्ज़ा समाउ कुशितत, जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी, जब आसमान की खाल निकाल दी जाएगी, ऐसे मौके पर व इज़्ज़ल जहीम सुईरत, जब जहन्नम को खरीद किया जाएगा, घसीट कर लाया जाएगा। कैसे? अल्लाह के नबी कहते हैं जहन्नम के 70,000 जंजीरें होंगी, हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते पकड़कर घसीटेंगे। 70,000 जंजीरों को, हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते, अल्लाहु अकबर, 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते पकड़कर इसको घसीट कर लाएंगे। अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, उस दिन इंसान जान लेगा क्या नेकी किया, क्या बुराई किया, क्या दुनिया में बीज पेरा, क्या क़यामत में फल पाया, क्या उसने अच्छा बुरा किया, क्या यहाँ पर नाम अमाल उसका मिला। क़यामत के दिन वो देख लेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस क़यामत के, इस जहन्नम के मंजर को देखने के बाद हम इंसानों में सबसे बड़ा दर्जा अंबिया अलैहिस्सलाम का दर्जा, रसूलों का दर्जा, पैगंबरों का दर्जा, अल्लाहु अकबर, अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की जहन्नम को देखने के बाद, अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देखने के बाद पुकारते हुए एक दुआ करते, अपने हाथ उठाए अल्लाह से इल्तिमास करते खड़े रहेंगे, रब्बी सल्लिम, रब्बी सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लिम, इलाही हमें बचा ले, अल्लाह हमें अमन अमान दे दे, ऐ अल्लाह हम अमन और सलामती दे दे, अल्लाह हमें जहन्नम के आग से बचा ले। अल्लाहु अकबर, क्या अंबिया को अल्लाह जहन्नम में डालेगा, क्या रसूलों पैगंबरों को डालेगा? अरे ये तो जन्नत, तो क्या जन्नत के आला मुकाम में जाएंगे, अंबिया रसूल पैगंबर जन्नत के आला मुकाम में जाएंगे, लेकिन क़यामत के मैदान में जहन्नम की कैफियत देखने के बाद अंबिया के होश उड़ जाएंगे। अंबिया अल्लाह से कांपते हुए अल्लाह से अमन और सलामती की दुआएं करेंगे। ऐ इंसानों, ऐ गुनहगारों, सोचो आपका क्या होगा, हमारा क्या होगा। रोजाना 100 से 1000 गुनाह करने वाले, एक मर्तबा भी अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह नहीं पढ़ने वाले, हमारा क्या होगा, आपका क्या होगा। सोच कर देखो, हमेशा नेकियां करने वाले, मासूम अनिल खतिया, मासूम अनिल खता की हस्तियां अंबिया अल्लाह से अल्लाहुम्मा सल्लिम की दुआएं करेंगे। हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। अम्मा आयशा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, रात में तहज्जुदों में उठते अम्मा आयशा नबी रोते थे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, इलाही मुझे जहन्नम से बचा ले, अल्लाह तेरी आग से बचा ले, अल्लाह तेरी आग से तेरा पैगंबर पनाह मांगना चाहता है, अल्लाह तेरी आग से तेरा पैगंबर पनाह मांगता है, बचा ले। अल्लाह के नबी को रोता देखकर अम्मा आयशा रोती थी, अम्मा आयशा रोती थी। अरे पैगंबर जहन्नम से पनाह मांग रहे, जिनको अल्लाह जहन्नम में हरगिज हरगिज दाखिल नहीं करेगा, जन्नत में दाखिल करने की बशारत दुनिया में अल्लाह सुना दिया। ऐसे पैगंबर अल्लाह की जहन्नम से डर रहे हैं, रो रहे हैं, कांप रहे हैं, पनाह मांग रहे हैं। हमारा और आपका क्या होगा जी। अशरे मुबशरा, ऐसी हस्तियां जिनको नबी के जबान से दुनिया में जन्नत की बशारत का ऐलान सुना दिया गया, ऐसी हस्तियां दुनिया में अल्लाह की जहन्नम को सुनकर रोया करते थे। नबी इमामत करा रहे, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, फजर की नमाज, नबी अलैहिस्सलाम इमामत में जहन्नम की आयतें तिलावत के दौरान आ रही हैं। अल्लाह के नबी रो रो कर हिचकियां, ऐसे सीने से रोने की आवाज आती थी जैसे हांडी में सालन खत खत की आवाज में पकता है। नबी की हिचकियां निकलती थी। नबी को रोता देखकर सहाबा किराम में अशरे मुबशरा, जन्नती सहाबा रोया करते थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ऐसा रोते थे, उनकी हिचकियां निकल जाती थी। हजरत मुआज़ इब्न जबल, हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाहु अन्हु, ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबा रो रो कर बेहोश हो जाया करते थे जहन्नम की आयतें सुनकर। हमारे कानों पर जूं भी नहीं रेंगती ना जी। कितने बड़े दुनिया परस्त जी हमें, कितने बड़े दुनिया परस्त जी हमें दुनिया का
का नशा कैसा छा गया है। जहन्नम की आयतें, जहन्नम के अजाब की वही सुनने के बाद कानों पर जूं तक नहीं रेंगती हमना। अल्लाहु अकबर। सुनो, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु एक रास्ते से जा रहे हैं, अचानक एक लोहार, जो लोहा गरम कोयले का काम करने वाला, आग लोहे को गरम करने के लिए जो भट्टी सिलगाता है, उसके पास से गुजरे। वो भड़कती हुई आग देखे, अल्लाह की जहन्नम को याद कर लिए, रो रो कर वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। कौन? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह, सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह जब जहन्नम के अजाब के बारे में सुनते, पढ़ते, अल्लाह की आयतों का तर्जुमा जानते, मारे हैबत के ऐसा रोते, उनके जिस्म के अंदर ऐसी कैफियत आ जाती, खून के पेशाब उनको हुआ करते थे। अल्लाहु अकबर। हजरत रबी रात भर करवटें बदल बदल कर रोया करते थे। उनके रोने की आवाज से घर वाले परेशान हो जाते थे। उनकी बेटी पूछती है, मेरे अब्बा क्या हो गया है, क्यों इतना रो रहे हो? उनके बाप कुरान मजीद की आयत पढ़ते, इन अज़ाब रब्बिका कान महज़ूरा। अल्लाह कुरान में कहता है, तेरे रब का अजाब डरने के लायक है, तेरे रब का अजाब डराने के लिए काफी है। अल्लाहु अकबर। मैं क्यों ना डरूं, मैं क्यों ना खौफ खाऊं? अल्लाह डराने के लिए हमको जहन्नम की कैफियत बयान कर रहा है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जो लोग दुनिया में यतीमों का माल खाते हैं, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। जो लोग यतीमों का माल खाते हैं जुल्मन, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिज़्ज़ा व ला युनफ़िक़ूनहा फी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। सूरह तौबा में अल्लाह कहता है, ऐ वो लोगों जो सोना चांदी खजाने बना बना के जमा जमा करके रखते हो, अल्लाह के राह में ज़कात नहीं निकालते, ये जान लो तुम्हारा सोना, तुम्हारी चांदी तुम्हारे लिए अजाब का बाइस बना दिया जाएगा। जहन्नम की आग में तपा तपा कर मुंह को दाग रखा जाएगा। अल्लाह ताला कहता है, वत्तखुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन। डरो उस आग से जिसकी वईद अल्लाह ताला ने काफिरों को सुनाता है। डरो उस आग से जिसका वादा अल्लाह ने काफिरों से कर रखा है। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, तुम जहन्नम से बच जाओ। ये जहन्नम का वादा अल्लाह काफिरों से किया है, तुम्हारे से नहीं। तुम जहन्नम से बचना चाहे बच सकते हो, अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, जब उस आग को लोग देखेंगे, काफिर कहेंगे, या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश मैं मिट्टी हो जाता, कितना अच्छा होता, आज इस जहन्नम में नहीं आता। या लैतनी कुन्तु तुराबा, मैं मिट्टी होता तो कितना अच्छा होता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हम मर्दों को, हम औरतों को अल्लाह खूबसूरत बनाया। सूरह वत्तीन व ज़ैतून में कहता है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसानों को खूबसूरत शक्ल में पैदा किया। नहीं, हमारी माई बहनें नाजायज ब्यूटी पार्लर जाकर नाजायज मेकअप करती हैं, नाजायज बन संवरती हैं, ना महरिमों के सामने अपने चेहरे दिखाती हैं। ऐ मेरी माँ बहनों, नाजायज मेकअप करने से बचो, आईब्रो कराने से बचो, गैर महरिमों के सामने अपने बनाव सिंगार दिखाने से बचो, वरना तुम्हारे चेहरे को अल्लाह जहन्नम के हवाले कर देगा, तुम्हारे जिस्म को अल्लाह जहन्नम के हवाले कर देगा। नबी खुतबा ईद उल अज़हा के मौके पर कहते हैं, ऐ औरतों की जमातों, अल्लाह के राह में ज्यादा सदका दो। मैंने जहन्नम में मर्दों से ज्यादा औरतों की कसरत देखी। तुम्हारी नाफरमानी, तुम्हारी शौहर का नाशुक्रापन तुमको जहन्नम में ले जाएगा। अपने शौहर का नाशुक्रापन ना करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, हमेशा शुक्रगुजार जिंदगी गुजारो। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, जो जहन्नम के ऊपर दारोगा मुंतखब किए गए हैं, अलैहा 19 दारोगा मुंतखब किए गए। अल्लाह ताला कहता है, इन्नहु मालिकुन कज़्ज़ाब व इन्नहु मालिकुन शदीदुल मलाइका। ये फरिश्तों में बड़ा सख्त और बड़ा फरिश्ता है जिसे मालिक कहा जाता है, जो जहन्नम के ऊपर अल्लाह ने तय कर रखा है। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद, ऐसे बेरहम, ऐसे सख्त दिल के फरिश्ते अल्लाह जहन्नम पर रखा है। तुम चीखो चिल्लाओ, उस फरिश्तों पर कोई रहम नहीं आता। तुम कितना भी चीखा मार लो, कितना भी अज़ाब में तड़पो, उनके दिल सख्त अल्लाह बना दिया है। या अल्लाह ताला कहता है, ला यासून अल्लाह, अल्लाह की वो नाफरमानी नहीं करते। मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, वो वही करते हैं जो अल्लाह उनको हुक्म देता है।
اللہ قرآن مجید سورہ تحریم کی 6 نمبر آیت میں کہتا ہے یا ایھا الذین اے لوگو خو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے مومنو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، لیکن ہمیں کیا کر رہی؟ ہمیں بھی جہنم میں، ہمارے جورو بچے بھی جہنم میں۔ وہ انگلش فلم ڈالنے بیٹھتا، اس میں گندا سین آتا، وہ نہ چینل بدلاتا، انہیں بھی دیکھتا، جوان بیٹی بھی دیکھتی، بچے بھی دیکھتی، استغفر اللہ، نمازاں چھوڑ کو IPL کرکٹ دیکھ لے بیٹھتا، انہیں بھی جہنم میں جاتا، بچوں کو بھی جہنم میں لے جاتا، گھر والوں کو بھی جہنم میں لے جاتا، نمازاں چھوڑنے کو، فلمیں دیکھنے کو بیٹھتا۔ اللہ جبکہ کیا بول رہا؟ تو بھی جہنم سے بچوا، تیرے گھر والے کو جہنم سے بچاوا۔ نہیں، میں بھی جہنم میں جاتا ہوں، میرے گھر والوں کو بھی جہنم میں لے جاتا۔ اے بے نمازیو، اللہ تمہارے نماز ترک کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم میں ڈالے گا، اس وقت جہنمی کافر کہیں گے لو انہم کانوا یہتدون، اے کاش ہم قرآن اور حدیث کی باتوں پر ہدایت اختیار کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کافر جستجو کریں گے، تمنا کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اے کاش ہم مسلمان ہوتے تو ہم کو بھی جہنم سے اللہ ویسے نکال لیتا جیسے مسلمانوں کو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد نبی کریم کی سفارش سے نکالا جا رہا ہے، ہم کو بھی نکالا جاتا۔ افسوس کریں گے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی مسلم شریف کی حدیث میں کہتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمر، اللہ کی جہنم سے بچو بھلے ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر کیوں نہ ہو۔ فمن لم یجد، اگر تمہارے پاس ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے نہیں ہے، اللہ کے نبی نے دوسرا آپشن کیا بتایا؟ فبکلمۃ طیبہ، اپنے زبان سے اچھے الفاظ بولا کرو، تمہارے اچھے الفاظ کو بہانہ بنا کر اللہ جہنم سے بچا لے گا۔ آج ہماری لینگویج تھرڈ کلاس لینگویج، آج ہمارے زبان سے نکلنے والے الفاظ زہریلے تیروں سے بھی زیادہ زخمی، دلوں کو چھلنی کرنے والے الفاظ۔ منہ کھولے تو اماں کے گالیاں، منہ کھولے تو بابا کے گالیاں، منہ کھولے تو لچے لچے گالیاں۔ اے دلوں کو چھلنی کرنے والوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کئی لوگ اپنے زبان سے ایسے الفاظ نکالیں گے جن الفاظوں کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی میں اتنے اندر ڈالے جائیں گے جتنی مسافت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ معاذ ابن جبل پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی، کیا ہم اپنے الفاظوں کی وجہ سے بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ نبی نے کہا اے معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، یہ زبان ہی وہ فتنہ ہے، وہ شرمگاہ ہی وہ فتنہ ہے جو سب سے زیادہ لوگ ان دو فتنوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، زبان کے فتنے اور شرمگاہ کے فتنے۔ اللہ کیا بول رہا؟ فمن لم یجد، اے میرے بندے، تیرے پاس کسی غریب کو دینے کے لیے کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں ہے، فبکلمۃ طیبہ، اچھے الفاظ بولا کر، اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالا کر، سامنے والے کا دل جیت لیا کر، تیرے اچھے الفاظ کی وجہ سے اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا، تجھے جہنم سے اللہ بچا لے گا۔ لیکن ہم جہالت میں پل کر بڑے ہوئے ہیں، تھرڈ کلاس ماحول میں رہتے ہیں، ہماری لینگویج بھی تھرڈ کلاس بن چکی ہے۔ اللہ کے واسطے ماحول کیسا بھی رہے، لوگ کیسے بھی جاہل کیوں نہ رہے، آپ اپنی اصلاح کرو، اپنی زبان کی اصلاح کرو، جاہلوں کو دیکھ کر جہالت کی زبان اختیار مت کرو، کسی ان پڑھ آدمی کے تھرڈ کلاس لینگویج کی گالیاں سن کر گالیاں بکنے والے مت بنو، وہ جائیں گے جہنم میں، آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس دن جہنم میں بہت سارے لوگ بری دوستی کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ قالو یا ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، پکار پکار کر جہنمی کہیں گے اے کاش میں دنیا میں فلاں کو دوست نہ بناتا، آج جہنم میں نہیں آتا، ہائے وہ نالائق، اس کی دوستی میں شراب پی پی کو میں جہنم میں آ گیا، اس کی دوستی میں لڑکیاں سے زنا کر کر کو میں جہنم میں آ گیا، اس کی صحبت میں سود کھا کھا کو جہنم میں آ گیا، اس کی دوستی میں آکو میں سنگا میں پیسے نہیں لینے والا، سنگا میں پیسے کھا کھا کو جہنم میں آ گیا۔ پچھتائیں گے، اللہ سے توبہ کرو، یہ سنگا میں پیسے نہ کو لو، بینک میں لون نہ کو نکالو، گاڑی کو انسٹالمنٹ میں سود کے قسطوں پر گاڑی کو مت خریدا کرو، چٹیاں حرام کی نہ ڈالا کرو، گھروں کو لیز گروی میں نہ رکھا کرو، گھروں کو رہن میں رکھ کر
कर, इधर पैसों को वड्डी नहीं, उधर घर को किराया नहीं, ये मुकम्मल सूद है, ये हराम है। ऐसे हरामकारी से अपने आप को बचाओ, अल्लाह का डर पैदा करो मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। अल्लाह कहता है वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, तो अपने करीबी रिश्तेदारों को पहले डरा ले, अपने आप की इस्लाह कर, अपने करीबी रिश्तेदारों को जहन्नम की आग से डराने की कोशिश कर। अल्लाह के नबी कहते हैं वल्लाह वल्लाह, अल्लाह की कसम, मा यफ़अलु बी, मुझे भी नहीं मालूम कल क़यामत के दिन अल्लाह मेरे साथ क्या करेगा, वलाकिन रसूलुल्लाह, जबकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं लौ तअलमून मा अअलमु लज़हिकतुम क़लीलन व लबकैतुम कसीरा, ऐ मेरे उम्मतियों, जो बातें मेरे रब की जानिब से मैं जानता हूँ, अगर वो तुम जान लेते, जिंदगी में हंसना भूल जाते, हमेशा रोते बैठ जाते, ये दुनिया में तुम्हारी बीवी के बिस्तरों में लुत्फानंदेज होना छोड़कर अल्लाह ताला के याद में जंगलों को निकल जाते, अपनी बीवी के बिस्तरों को छोड़ देते, ये तुम्हारी हालत हो जाती। अल्लाह के नबी बार बार डराते हैं क़यामत से, जहन्नम के अज़ाब से मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। आखिर में मैं चंद गुनाहों की लिस्ट गिना कर अपनी बात खत्म कर देता हूँ। वो कौन कौन से गुनाह हैं जो तुमको जहन्नम में ले डूबेंगे, उन गुनाहों की लिस्ट सुन लीजिए, मेरी बात मैं खत्म कर देता हूँ। नंबर 1, शिर्क करने वाले जहन्नम में जाएंगे। नंबर 2, जादू करने वाले जहन्नम में जाएंगे, जादू कराने वाले जहन्नम में जाएंगे, ज़कात नहीं देने वाले जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया, इस्तिताअत रखने के बावजूद हज नहीं करने वाले जहन्नम में जाएंगे, खता रहमी करने वाले, रिश्तेदारियां काटने वाले जहन्नम में जाएंगे। अमले लूत अलैहिस्सलाम की कौम, मर्दबाने से सेक्स करने वाले या औरतों के पीछे के रास्ते से लिवातत करने वाले लोग अल्लाह ताला से अगर तौबा नहीं करेंगे, कौम लूत के कामा करने वाले जहन्नम में जाएंगे। यतीम का माल खाने वाले जहन्नम में जाएंगे। मैदान जंग से पीठ फेर कर भागने वाले बुज़दिल जहन्नम में जाएंगे। औलाद को पेट में आबाशन करके गिराने वालों, मानी हमल की गोलियां खाकर अपने पेट के बच्चे को निकालने वालों, औलाद खुशी करने वाले जहन्नम में जाएंगे। मैं जितने भी गुनाह बता रहा हूं, अगर सच्चे दिल से तौबा करे अल्लाह जहन्नम से बचा लेगा। अगर ये गुनाह करते करते बगैर तौबा के मर गए, इन्हीं गुनाहों को अल्लाह के नबी ने जहन्नम में ले जाने का सबब बताया। अगर तौबा करोगे अल्लाह माफ कर देगा। और नमाजों को तर्क करने वाले जहन्नम में जाएंगे। बिला उज़्र रमजान के रोजे छोड़ने वाले जहन्नम में जाएंगे। और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले जहन्नम में जाएंगे। जिना करने वाले जहन्नम में जाएंगे। सूद खाने वाले जहन्नम में। अभी इलेक्शन हुआ 7 मई को, कई लोग उधर अपोजिशन पार्टी वाला 200 रुपए बांट रहे थे, इधर की पार्टी वाला 500 रुपए बांट रहे थे। एक नंबर के बेईमाना एक वोट के वास्ते, एक नोट के वास्ते, एक वोट बेच को खाने वाले, ईमान का सौदा करने वाले, वो 200 रुपए रिश्वत भी नहीं छोड़े, वो 200 रुपए रिश्वत भी नहीं छोड़े। एमपी इलेक्शन में 200 रुपए रिश्वत खाए। आपको क्या मालूम, अल्लाह के नबी कहते हैं अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत खाने वाला, खिलाने वाला अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। अल्लाह से तौबा करो, ये रिश्वत खाने वाले जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं किसी पर जुल्म करने वाला जहन्नम में जाएगा, झूठी कसम खाने वाले जहन्नम में जाएंगे, किसी को धोखा देने वाले जहन्नम में जाएंगे, तकब्बुर करने वाले जहन्नम में जाएंगे, किसी पाक दामन मोमिन मर्द हो या औरत इल्जाम लगाने वाले जहन्नम में जाएंगे, और चोरी करने वाले जहन्नम में, शराब पीने वाले जहन्नम में, खुदकुशी करने वाले जहन्नम में जाएंगे, सुसाइड करने वाले, चाहे कितना भी मोमिन बड़े वली का बेटा क्यों ना रहने दे, खुदकुशी करने वाला जहन्नम में जाएगा। और किताब सुन्नत के खिलाफ हमारे बाबा ऐसा बोले, हमारे दादा ऐसा बोले, कुरान और हदीस को पुष्ट पुष्ट डालकर बाबा दादा के तरीके को लेकर वो अमल कर ले, मरिया साला बिदाती जहन्नम में जाएगा। मर्द होकर औरतों की मुशाबहत करने वाला, औरत होकर मर्दों की मुशाबहत करने वाला जहन्नम में जाएगा। हलाला करने वाला सांड या हलाला कराने वाला सांड जहन्नम में जाएगा। तलाक बोल दिया, मुफ्ती साहब से निकाह, डुप्लीकेट निकाह कर रात में अपनी बीवी से हराम का जिना करा को, सुबह में तलाक देने का नाटक करा को हलाला करने वाला, एक नंबर की लानत अल्लाह की ऐसे नालायकों पर। हलाला करने वाले मर्द, हलाला करने वाली और हलाला कराने वाले मर्द, इन दोनों लोगों को अल्लाह जहन्नम में डालेगा। रियाकारी के लिए अमल करने वाले जहन्नम में जाएंगे। अमानत में खियानत करने वाले, मस्जिदों का चंदा लेको
मदरसे का चंदा ले को खाने वाले, खियानत करने वाले जहन्नम में जाएंगे। तकदीर का इनकार करने वाले जहन्नम में जाएंगे। चुगलखोरी करने वाले, पीठ के पीछे किसी मोमिन की खिदमत करने वाले जहन्नम में जाएंगे। वादा खिलाफी करने वाले जहन्नम में, बीवी से बदसलूकी करने वाले, बीवी को पकड़ने को जानवरों को मारे सर का मारने वाले जालिमा जहन्नम में जाएंगे। और नौहा करने वाले, किसी मैयत पर मुंह मार मार को, चीख मार मार को रोने वाले, नौहा करने वाले जहन्नम में जाएंगे। और अपने नौकरों, लौंडियों, गुलामों के साथ बदसलूकी करने वाले जहन्नम में, मर्दाने होकर अपना कपड़ा टखने से नीचे, औरतें होकर अपना कपड़ा टखने से ऊपर पहनने वाले लोग जहन्नम में जाएंगे। झूठी गवाही देने वाले लोग जहन्नम में, जुआ खेलने वाले, आईपीएल में पंजाब जीतेगा, गुजरात हारेगा, कर्नाटक जीतेगा, आंध्र हारेगा, बेट्टा लगाने वाले, सट्टाबाजी करने वाले, जुआ खेलने वाले जहन्नम में जाएंगे। डाका डालने वाला जहन्नम में, हराम का खाने वाला जहन्नम में, जिसकी माँ, बेटी, बहन बेपर्दा घूम रही, गैर मर्दा से बात कर रही, मुलाकात कर रही, एक नंबर का दयूस, बेगैरत दयूस जहन्नम में जाएगा। ऐसा मर्दबाना जिसकी माँ, बेटी, बहन बेपर्दा अय्याशी करती हो और ये मर्दबाना मुंह मूछ ले बैठने वाला दयूस जहन्नम में जाएगा। पेशाब के छींटों से परहेज ना करने वाले लोग जहन्नम में जाएंगे। दुनिया हासिल करने के वास्ते दीन बेच को खाने वाला, दीन का इल्म हासिल करता दुनिया के पैसे कमाने, ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे। दूसरों की जासूसी करने वाले जहन्नम में जाएंगे। और इसी तरह फाल खोलने वाले, फाल खुलाने वाले जहन्नम में जाएंगे। और इसी तरह सरकशी करने वाले, बगावत करने वाले जहन्नम में, पड़ोसियों को तकलीफ देने वाले जहन्नम में, मर्दबाने होकर रेशम का कपड़ा पहनने वाले, ससुरे से सुन्ने की अंगूठी, सुन्ने के चैना मांग मांग को गले में पहनने वाले, सुन्ना पहन को रेशम पहनने वाले जहन्नम में जाएंगे। गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बा कर को 11वीं का बकरा काटने वाले, 11वीं गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बा करने वाले जहन्नम में जाएंगे। और इसी तरह अपने असली बाप को मालूम रखकर भी अपने असली बाप के अलावा किसी बड़े ओहदे वाले इंसान को बाप बोलना, इन्हें मेरा बाप, मैं इसका बेटा, जबकि उन्हें उसका बेटा नहीं है। नकली इंसान को अपना बाप बोलने वाला जहन्नम में जाएगा। जरूरत से ज्यादा पानी का इसराफ करने वाले जहन्नम में जाएंगे। बिला उज़्र जमात से नमाजें तर्क करने वाले या नमाजें तर्क करने वाले जहन्नम में जाएंगे। असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को गालियां देने वाले मलऊन लोग जहन्नम में जाएंगे। नाप तोल में डंडी मारने वाले, कमी पेशी करने वाले जहन्नम में जाएंगे। और गुनाहों को मामूली समझकर करने वाले ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे। इस्लामी ममलकत की जासूसी करने वाले जहन्नम में जाएंगे। ये 70 पर 6 गुना जो इंसान को जहन्नम में ले जाएंगे। अगर मरने से पहले आपने तौबा किया, अल्लाह माफ करेगा। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, इलाही जहन्नम में ले जाने वाले हर गुनाहों से हमारे दामन की हिफाजत फरमा। अल्लाह के नबी कहते हैं, जो आदमी 3 बार जन्नत का सवाल करे, 3 बार जहन्नम से पनाह मांगे, क़यामत के दिन जहन्नम को सिफारिश का मौका देगा, जन्नत को सिफारिश का मौका देगा। ऐ अल्लाह, ये 3 बार मेरा सवाल करता था, तू इसे मेरे अंदर दाखिल कर दे। जहन्नम सिफारिश करेगी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ये 3 बार मेरी पनाह मांगता था, अल्लाहुम्मा जिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा जिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा जिरनी मिनन्नार, अल्लाह तू इससे मुझसे दूर कर दे। जहन्नम की सिफारिश कबूल करके अल्लाह जहन्नम से बचाएगा, जन्नत की सिफारिश कबूल करके जन्नत में दाखिल करेगा। मैं दुआ करूंगा, ऐ अल्लाह हम सबको, हम मर्दों औरतों को, उम्मत मुस्लिमा तौहीद परस्तों को जहन्नम के अजाब से बचाकर जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमा। मरते दम तक जन्नत में ले जाने वाले नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।